It is our pleasure to have Dr. Yu Young Jae present our program entitled Forgiveness for Good Health. Dr. Yu is a dental surgeon and a professor in Korea. He received his bachelor's degree from Seoul National University and his master's and PhD degrees from Dankook University. This gentleman is genuinely passionate about helping people live a healthy lifestyle and promotes the vegan movement through public speaking. He is a member and the past chairperson of Veg Doctor, a group of health professionals that publicize how veganism and vegetarianism can help prevent and treat diseases, and raise awareness among people of the importance of eating right. Dr. Yu is also the recipient of the Governor's Commendation of Gangwon Province Award. 안녕하세요. 빛나는 여러분. 저는 한국의 역동적인 경기도에서 사는 유영재입니다. 씩씩한 한국 국민들은 여러분과 사랑하는 이들에게 건강하고 평화로운 삶을 기원합니다. 최근 몇 년 동안 과학계에서는 이 몸과 마음의 연관성에 대해 활발히 연구해 왔습니다. 간단히 말하자면 우리의 생각과 감정이 건강에 영향을 줄 수 있다는 뜻입니다. 자, 오늘은 용서가 신체적인 건강에 미치는 영향 중 몇 가지를 소개해 드리겠습니다. 미국 심장병 학회지에 발표된 한 연구 결과에서 용서는 심장의 건강을 보호하는 데 반해 부정적인 감정은 심장에 독이 된다는 사실을 발견했습니다. 미국 스탠버드 용서 프로젝트의 책임자인 프레드릭 러스킨 박사는 용서는 낙관적인 기분과 마음의 평화를 가져오는 것은 물론 심혈관 계통의 건강과 면역체계 또한 향상시킨다는 것을 입증해 보였습니다. 용서의 이로움을 입증하는 또 다른 연구로 제2형 당뇨 환자에게 시행된 연구가 있습니다. 터키의 히티드 대학 정신과의 에체 야질라 박사와 그의 연구원들은 환자가 더 많이 용서할수록 질병에 의한 스트레스가 점점 더 감소하는 것을 발견했습니다. 환자들과 그들의 사랑하는 사람들 간의 관계 또한 개선되었습니다. 게다가 자신의 건강 상태에 더 잘 대처할 수 있게 되었고 다른 사람들의 지지도 더 많이 받게 되었습니다. 이러한 성과들은 부정적인 감정과 불안, 스트레스를 내려놓는 과정을 겪으며 다른 사람들을 용서하며 나온 결과입니다. 임상 연구에서도 용서가 다방면으로 도움을 주는 이유를 입증하고 있지만 영적인 가르침 또한 용서를 실천하도록 권장합니다. 다음은 성경에 나온 한 구절입니다. Then Peter came and said to him, Lord, what number of times may my brother do wrong against me, and I give him forgiveness? Till 7 times? Jesus says to him, I say not to you, till 7 times, but till 70 times 7. Matthew 18:21, 22. 칭하의 무상사님께서도 용서가 어떻게 건강과 연관되는지 말씀하신 바가 있습니다. The whole cell of the body, each cell link with each other, right? So whatever one muscle do, the other follow. So it's logical that when we smile, even forcefully, the other cell, create a happy expectation. Now it's laughing time. Everybody, flower kind of opening, and the whole body chain react in a happy mood. You know what I mean? And then they make you young and relaxed. Yeah, they say so. And it's logical, huh? It relaxes all the muscle in the cell and make you young and radiant, and all the sickness go down. You can find it logical because many miserable people, they have ulcer, they have all kind of pain and things like that. Or if they have hatred, true hatred in their heart, not the outward burst of temporary situation created anger, But if they truly deep have hatred, and they have a lot of sickness and ache and pain, and they don't know where from. The people who are always laughing, and forgiving and smiling, they live, freer life, freer from pain. Yeah. And even if they have pain, they bear it better because they used to, the muscle and the cell are used to reacting in positive way. You know what I mean? So the pain will get lessened. 생각과 감정은 호르몬 생산과 신경계, 신진대사를 비롯한
우리 몸의 기능 전반에 영향을 미칩니다. 따라서 다른 이들에 대한 용서가 더 건강한 삶과 직결되는 것은 타당합니다. 용서는 우리의 육체적, 정신적, 감정적 편안함을 증진시키고 마음의 평화와 행복, 그리고 건강에 도움을 줍니다. 심리학자들은 용서란 우리에게 아픔과 고통을 준 사랑을 향한 원망의 감정을 버리는 의식적인 의사결정이라고 정의하고 있습니다. 부정적인 감정에 매달리면 우리는 상처를 받습니다. 용서하지 않는다면 어떻게 될까요? 실제로 용서를 못하는 것은 이제 질병으로 분류됩니다. 연구에 따르면 분노와 두려움 혹은 원한 같은 감정을 느끼는 사람들은 질병의 발병률이 더 높습니다. 미국의 목사로 용서 프로젝트란 저서를 쓴 마이클 베리 박사는 61%의 암 환자들이 용서와 관련된 문제를 가지고 있다는 조사 통계를 밝혔습니다. 그는 사람들이 분노와 증오 같은 감정을 품으면 결국에는 만성적인 불안을 겪게 되고 그 결과 아드레날린과 콜티솔이 과하게 분비된다고 설명합니다. 이 호르몬들은 보통 스트레스가 많은 상황에서 분비되는데 이 호르몬 분비는 암에 맞서는 보호세포들의 고갈을 일으킬 수 있습니다. 미국 암치료센터의 외과 과장인 스티븐 스테디포드 박사는 용서의 중요성을 강조합니다. 그는 용서하지 않는 것은 사람들을 병들게 하고 부정적인 상태에 장기간 머물게 한다고 말합니다. 또 이 감정적인 상처의 치료가 절실히 필요하다고 강조하는데 이 감정적인 상처는 모든 물리적 치료에 장애가 되고 사람들의 치료 의지를 방해할 수 있기 때문입니다. 이렇듯 용서가 물리적 치료에 도움이 되기 때문에 그는 암과 같은 질병의 치료법 중 하나로 용서요법을 제안하고 있습니다. 용서한다는 것은 특정한 순간에 일어나는 행동이 아니라 완전히 놓을 때까지 지속되는 과정입니다. 용서는 단순히 잊는 것이 아니고 또 해로운 행동을 눈감아주거나 수용하는 게 아니란 사실을 이해하는 것이 중요합니다. 또한 용서는 관계를 회복해야 함을 의미하지 않습니다. 용서는 여러분이 자신의 고통을 인식하고 분노를 내려놓아 치유 과정이 시작될 수 있게 하여 평화롭게 삶을 이어갈 수 있도록 하는 것입니다. 특히 인생 여정에서 많은 기복을 경험한 노인들에게 이 내면의 평화를 위해 다른 사람들과 자기 자신을 용서하고 내려놓는 법을 배우는 것은 더욱 필수적입니다. 최근에 미국에서 평균 연령 67세의 성인 1,900명의 조사 결과 다른 사람들로부터 자신이 용서받지 못했다고 느낄수록 우울하고 건강하지 않은 것으로 나타났습니다. 이 연구의 결론은 타인을 용서하기 어렵고 자신도 용서받지 못한다고 생각하는 여성의 경우 용서를 배우면 우울증으로부터 더 잘 벗어날 수 있다는 것입니다. 그렇다면 누군가 우리에게 잘못을 저질렀을 때 우리의 건강과 안녕을 위해 무엇을 할 수 있을까요? 집단요법은 사람들이 용서의 과정을 밟아나가도록 도움을 줍니다. 예를 들면 60세 이상의 사람들을 돕기 위해 만들어진 마음 수련에 근거한 용서 집단요법이 있습니다. 요법은 3가지 단계입니다. 첫째는 자신이 기대하는 것이 무엇인지 인식하고 남들이 항상 우리가 원하는 대로 행동하지 않을 수 있다는 것을 받아들이도록 배우는 것입니다. 둘째는 타인의 행동을 보다 넓은 시각으로 보는 것으로 그들의 행동을 받아들일 수는 없더라도 이해는 가능하다는 것이죠. 마지막으로 명상과 같은 마음 수련을 통해 자기 스스로의 자비심을 키워 용서의 마음을 갖는 것입니다. 프레드릭 러스킨 박사와 연구진은 집단 용서요법의 효능 또한 입증했습니다. 그들은 참가자들에게 용서에 관한 교육을 하고 이 3가지 요소에 집중하도록 했습니다. 이 요법은 환자들에게 타인에게 당한 행동을 개인적인 모욕으로 심각하게 받아들이지 않게 가르치며 타인을 탓하는 것을 줄이도록 충고하고 참가자들이 양쪽의 관점을 살펴보며 상황에 대한 이해력을 더 높일 수 있게 권고했습니다. 그 결과 그들은 자신에게 상처를 준 사람들을 더 기꺼이 용서하게 되었고 분노가 훨씬 줄었습니다. 스트레스가 감소함에 따라
신체적인 건강 상태도 긍정적으로 변화하게 되었습니다. 몸과 마음의 상관관계 외에도 영적으로 말하자면 용서는 부정적인 생각에 마침표를 찍으며 다른 이들과의 나쁜 업장도 해결해 줍니다. 용서는 타인이나 그들의 행동에 관한 것이 아닙니다. 용서는 우리에 관한 것입니다. 일단 타인이나 우리 스스로를 향한 부정적인 감정을 내려놓고 용서하게 되면 한층 더 가볍고 행복하게 느낄 것입니다. 여러분께서 더 많이 용서하면서 더욱 건강하고 행복한 삶을 누리시길 바랍니다.